सूरह बकरा। रब दे नां नाल शुरू करना वा जिहड़ा बड़ा ही मेहरबान ते बेहिसाब रहम करन वाला है। ते असी मूसा नूं किताब दित्ती ते उन्हां तो बाद दूजे रसूल भेजे ते ईसा इब्ने मरियम नूं मोजे दिते ते रूहुल कुदस जिब्राइल दे जरिए उन्हां दी हिमायत कीती। कि इस तरह नहीं है कि जदों भी कोई रसूल इहो जिहा हुक्म लैके आया जिहड़ा तुहाडी जाती पसंद दे नाल नहीं सी रलदा ते तुसी गुरूर नाल कम लिता, फिर तुसी नबियां दी एक जमात नूं झूठ समझिया ते एक दूजी जमात नूं कतल कीता। ते उन्हां ने आख्या कि साडे दिलां ते कपड़ा कजिया होया है, बल्कि इन्हां दे कुफर दी वजह तो रब ने इन्हां ते लानत कीती है, इसलिए ओ बहुत ही घट ईमान लियाणगे। ते जदों इन्हां लई रब वल्लों एक किताब आई जिहड़ी इन्हां दे कोल मौजूद पहली किताब दी सच्चाई दस रही सी ते इहदा इनकार कर दिता। हालां इस तो पहला काफरां नूं काबू करन दी आरजू ऐसे किताब दे जरिए करदे सन ते जदों इन्हां दे कोल ओ शै आ गई जिन्नू ओ सियाणदे सन ते उहदा इनकार कर दिता। बस रब दी लानत होवे काफरां ते। बड़ी भैड़ी सी ओ शै जिदे बदले उन्हां ने अपनी जिंदड़ी दा सौदा कीता, यानी रब दी भेजी हुई किताब दा इनकार कीता बगावत ते हसद दी वजह नाल कि रब अपना करम अपने बंदियां विचों जिदे ते चांदा है क्यों लांदा है। बस रब दे गुस्से दे हकदार ने ते काफरां नूं बड़ा डाढा अजाब मिलेगा। ते जदों उन्हां नूं कहा जांदा है कि रब ने जिहड़ी किताब लाई है ओदे ते ईमान लियाओ ते कहंदे ने कि असी ते उस किताब ते ईमान रखने आ जिहड़ी साडे ते लाई गई है ते ओ इहदे अलावा दूजियां किताबां दा इनकार करदे ने। हालां ओ बिल्कुल सच है ते इन्हां कोल जिहड़ी किताब है ओंदी सच्चाई दसदी है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी आख दो कि जे तुसी ईमान वाले सौ ते पहले जमाने विच रब दे नबियां नूं क्यों कतल करदे सो ते मूसा तुहाडे कोल करामात लैके आए, फिर तुसी उन्हां दे पिछे अपने आप तो वध गए ते वच्छे दी इबादत करन लग पए। ते जदों असी तुहाडे कोलों वादा लिता ते तूर पहाड़ नूं तुहाडे उत्ते कर दिता ते आख्या कि जेड़ा कुछ असी तुहानूं दिता है ओनू पक्की तरह फड़ लो ते सुनो। उन्हां ने आख्या कि असी सुन ते लिया है पर करांगे नहीं ते इन्हां दे दिलां विच इन्हां दे कुफर दी वजह नाल वच्छे दी मुहब्बत पा दिती। तुसी कह देवो कि जे तुसी ईमान लियाण वाले हो ते तुहाडा ईमान तुहानूं बड़ी भैड़ी गल दा हुक्म दे रिहा है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी कह दवो कि जे रब दे नेड़े आखिरत दा घर सिर्फ तुहाडे लई है होरां वास्ते नहीं, ते जे तुसी सच्चे हो ते मौत दी आरजू करो ते ओ अपने पिछले गुनाहां दी वजह नाल इहो जिही आरजू कदे भी नहीं करनगे ते रब जालमां नूं पूरी तरह जानदा है। ते तुसी इन्हां नूं हयाती लई बड़ा ही लालची पाओगे, इन्ना कि मुशरिकां तो भी वध। इन्हां विचों हर कोई इहो ही चाहता है कि ओनू 1000 साल दी हयाती मिल जावे, हालां लम्मी उम्र इहनू अजाब तो नहीं बचा सकेगी ते रब इन्हां दे भैड़े कम्मां नूं वेख रिहा है। तुसी आख दवो कि जे कोई जिब्राइल दा दुश्मन है ते ओनू कोई नुकसान नहीं, इसलिए कि ओने कुरान तुहाडे दिल ते रब दे हुक्म नाल लाया है जेड़ा पहलियां आसमानी किताबां दी सच्चाई दसदा है ते मोमना वास्ते हिदायत ते खुशी दी खबर है। जो भी रब ओदे फरिश्तियां ओदे रसूलां ते जिब्राइल ते मीकाईल दा दुश्मन है ते रब काफरां दा दुश्मन है। ते असी तुहाडे उत्ते खुलियां निशानियां लाइयां ने ते इन्हां दा इनकार भैड़े लोग ही करनगे। की ऐ नहीं कि जदों कदी उन्हां ने कोई वादा कीता ते उन्हां दी एक जमात ने ओनू कंड पिछे सुट दिता, बल्कि इन्हां विचों बहुत सारे लोग यकीन ही नहीं रखते। ते जदों इन्हां कोल रब वल्लों एक रसूल आया जेड़ा सच दस रिहा सी उस किताब बारे जेड़ी इन्हां कोल सी ते किताब वालियां दे एक जत्थे ने रब दी किताब अपनी कंड पिछे सुट दिती जिस तरह ओ कुछ जानदे ही नहीं ते ओ उन्हां गल्लां पिछे टुर पए जेड़ियां शैतान सुलेमान दी हुकूमत विच पढ़दे सन। ते सुलेमान ने कुफर नहीं कीता बल्कि शैतानां ने कुफर कीता कि ओ लोकां नूं जादू सिखांदे सन ते उस शै पिछे टुर पए जेड़ी बाबिल विच हारूत ते मारूत दो फरिश्तियां ते लाई गई सी ते ओ दोवें किसी नूं जादू सिखाण तो पहला दस देंदे सन कि असी ते सिर्फ अजमाण वास्ते भेजे गए हां, इसलिए कुफर ना करो।
ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖਾਮਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਖ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਜਾਦੂ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਸ਼ੈ ਸਿੱਖਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜੀ ਸ਼ੈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਸ਼ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਬਦਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਕਾਸ਼ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ। ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਤੋਂ ਤਰਫਦਾਰੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰਾਏ ਨਾ ਆਖੋ ਤੇ ਉਨਜ਼ੁਰ ਨਾ ਆਖੋ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਲਈ ਡਾਢਾ ਆਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਫਰ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਲਈ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਬੜੇ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਇਤ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਗੈਰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵਰਗੀ ਦੂਜੀ ਆਇਤ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੇ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਨਨੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਫਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਬਤੇਰੇ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਫਰ ਵੱਲ ਪਰਤਾ ਦੇਣ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਭੈੜੀ ਸੋਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਇੱਥੇ ਤੀਕਰ ਕਿ ਰੱਬ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਭੇਜੇ। ਰੱਬ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੇ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦਵੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨੇਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਟੋਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਓਗੇ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀ ਜਾਂ ਨਸਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਜ਼ੂਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤੇ ਸਬੂਤ ਲਿਆਓ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਪਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸਾਰਾ ਚੰਗੇ ਦੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਨਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਚੰਗੇ ਦੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਲੋਕੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਯਾਨੀ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਬੀ। ਬਸ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਕਿਆਮਤ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੁਆਰੀ ਤੇ ਆਖਿਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਢਾ ਆਜ਼ਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਮਸ਼ਰਿਕ ਤੇ ਮਗਰਿਬ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਪਰਤਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਓਗੇ। ਬਿਲਾ ਸ਼ੱਕ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਔਲਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਪਾਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੇਖੇ ਬਗੈਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਜਾ, ਉਹ ਸ਼ੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਾਮਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਾ ਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਦੀਨ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੋਜ਼ਖ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਨਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਇੱਥੇ ਤਿਕਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਦਵੋ ਕਿ ਅਸਲੀ ਹਿਦਾਇਤ ਰੱਬ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਲਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਜ਼ੂਆਂ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਪਏ ਤੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਏ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਐ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ, ਮੇਰੀ ਉਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਡਰੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਖਿਆ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਾਲਿਮ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਤੁੱਲਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਕਾਮ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਤੇ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਸਜਦੇ ਰਕੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਤੂੰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਰੱਬ ਤੇ ਆਖਰਤ ਦਿਹਾੜੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਅਤਾ ਕਰ। ਰੱਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਹਾੜੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਚੁੱਕਣ ਡਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਵੀ ਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਐ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈ, ਬਿਲਾ ਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਬਿਲਾ ਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਐ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਲਈ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਇਲਮ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰੇ। ਬਿਲਾ ਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਬੜੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਵਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਨਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਕੌਣ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਨਸੀਹਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਰੋ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਰੋ। ਕੀ ਜਦੋਂ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਮਰਗ ਨੇੜੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੋ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ, ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਤੇ ਇਸਹਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੇ ਮਾਬੂਦ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਖਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈਏ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਟਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਯਹੂਦੀ ਜਾਂ ਨਸਰਾਨੀ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਐ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਐ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਤੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ, ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ, ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਸਾ, ਈਸਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਬਸ ਜੇ ਐ ਯਹੂਦ ਤੇ ਨਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਪਰਤਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਬਸ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਬਤੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐ ਯਹੂਦ ਤੇ ਨਸਾਰਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਾਓ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਝਗੜਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਭਈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਣਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਉਸੇ ਲਈ ਵਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ, ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ, ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਯਹੂਦੀ ਜਾਂ ਨਸਰਾਨੀ ਸਨ? ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੱਬ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਗਾਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਖਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਟਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕੀ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸ ਕਿਬਲੇ ਬੈਤੁਲ ਮਕਦਸ ਤੋਂ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਸ਼ਰਿਕ ਤੇ ਮਗਰਿਬ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਕੌਮ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ ਤੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਬਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਰੱਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਈਮਾਨ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬਿਲਾ ਸ਼ੱਕ ਰੱਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰਹਿਮ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕੜੀ ਮੁੜੀ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਿਬਲੇ ਵੱਲ ਫੇਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮਸਜਿਦ ਹਰਾਮ ਵੱਲ ਪਰਤਾ ਲਵੋ। ਤੇ ਐ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੋ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮਸਜਿਦ ਹਰਾਮ ਵੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ ਰੱਬ ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਫਿਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਬਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਬਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਿਬਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਜ਼ੂਆਂ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਪਏ ਤੇ ਬਿਲਾ ਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੱਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਓ। ਤੇ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਲੋਕੋ, ਚੰਗਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਪਹਿਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਲਾ ਸ਼ੱਕ ਰੱਬ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੇ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਓ ਉਧਰੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮਸਜਿਦ ਹਰਾਮ ਵੱਲ ਫੇਰ ਲਓ। ਤੇ ਬਿਲਾ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਐ ਲੋਕੋ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਗਾਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਓ ਉਧਰੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮਸਜਿਦ ਹਰਾਮ ਵੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਐ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੋ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮਸਜਿਦ ਹਰਾਮ ਵੱਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬਾਨਾ न ਰਵੇ, ਮਾਂ ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਕਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਟੁਰ ਪਓ।
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਇਲਮ ਦਿੰਦਾ ਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਏ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੋ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਨਾ ਕਰੋ।